Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine, and I'm welcoming you to the online class of Government Haji Muhammad Mohsin College, Chattogram. I'm Muhammad Muntasir Murshid. I will be in this session with you. Today, I will take class on Unit 9, Diaspora. Lesson 1. The title of the lesson is What is Diaspora? You know that this is not included in the syllabus of your terminal examination. In that syllabus, Unit 1 to 8 was given, but what happened that the government has published a new short syllabus for you. So some of the units of Unit 1 to 8 have been deleted, and so we will start, and Unit 9 is included there. So that's why we'll read this unit today. Your examination will be held on the basis of that short syllabus. So I suggest you that you will give more concentration on the units given in the syllabus, short syllabus. But for your admission test after HSC examination, you will have to, I suggest you to read the whole text. Okay, you should do it by yourself. And so today our topic is what is diaspora and diaspora bolte কি বোঝায়, তো এইটা জানাটাই হচ্ছে আমাদের কাজ. Our lesson outcomes are from after reading this lesson you will be able to know the history of diaspora. It's a very short history, it's included in the text, and you will realize the causes of diaspora. So our target of today's lesson is to know about the history of diaspora and know why this diaspora happens, what are the causes behind this diaspora. So what is diaspora? Diaspora is actually called migration from one place to another place. Leaving the homeland, some people settled in another part of the world is called diaspora. অর্থাৎ নিজের মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি ত্যাগ করে মানুষ যখন অন্য জায়গায় গিয়ে স্থানান্তরিত হয়, অন্য জায়গায় গিয়ে বসবাস শুরু করে, সেই ঘটনাটিকে বা সেই ব্যক্তিগুলোকে ডায়াসপোরা বলে. Let's see some pictures. Okay, what we see in this picture? We see that some people with their bag and baggage are going somewhere. They are walking in the desert and in a desert land, and we see that it is very hot there, but they are helpless. The title, this is the cover page of a text. What is the name of that text? Migration, diaspora, exile. So what is migration? Migration, sthanantar. Diaspora is also synonymous to migration. Exile. Exile, what happens there? In exile, somebody is forced to leave his land. যেমন আমরা সীতার বনবাস, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সাইল. সীতাকে সমাজ থেকে সমাজচ্যুত করে দেওয়া হয়েছিল, সে তাকে বনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বনবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল. তাহলে সীতার বনবাস, দ্যাট ইজ এক্সাইল. এই যে সমাজ থেকে বের করে দেয়া এবং সে অন্য জায়গায় গিয়ে
থাকতে বাধ্য করা, দ্যাট ইজ এক্সাইল। ডায়াসপোরা, মাইগ্রেশনস, এক্সাইল, দিস অল আর বিট সিমিলিয়ার। This is the picture. It is a very recent picture, and Bangladesh is connected to this thing. Bangladesh, what happens here? We see that some people are crossing a small river or a marshy land. Who are they? They are the Rohingya people from Myanmar, the ex-Burma, is coming, crossing the Naf River and coming to our land to have some shelter. They are they are tortured by the Rohingya military force, Myanmar military force, and they are thrown in to our country. Our government is very much considerable to humanity. That's why they gave our government, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the daughter of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, gave them shelter. So why? So these people are forced to leave their country and came to another country and living there or took shelter there. So this picture is relevant to our today's lesson. Then we know this flag. This flag is a very is the matter of discussion recently worldwide. Why? This is the flag of the Palestine, and Palestinian people in some parts of the world, in some part of the world, is protesting for their right. They are also diaspora. They are not living in their country. They are forced to live in another country, but they want their rights to live in their homeland, Palestine. What happened there? Israel seized the Philistine, many parts of the Philistine, and forced the Palestinian people to leave their country. So this is an event of diaspora. Now this is the text. What is written in the text? Let's see. The term diaspora is used to refer to people who have left their homelands and settled in other parts of the world, either because they are forced to do so or because they wanted to live on their own. তাহলে কি বলা হয়েছে এই লাইনটাতে? দ্য টার্ম ডায়াসপোরা ইজ ইউজ টু রেফার, বোঝাতে, এই টার্ম ডায়াসপোরা টার্মটা ব্যবহৃত হয় এটা বোঝাতে, কি বোঝাতে চায়? ইট রেফার্স টু দ্য পিপল, কিছু লোককে বোঝায়, হু হ্যাভ লেফট দেয়ার হোমল্যান্ডস, যারা তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে। হু হ্যাভ লেফট দেয়ার হোমল্যান্ড, তারা তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে। অ্যান্ড স্যাটেলড ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর অন্য অংশে গিয়ে তারা কী করেছে? স্যাটেল করেছে, এস্টাবলিশ, তাদের নতুন করে বসবাস শুরু করেছে। এখানে স্যাটেল বলতে যেখানে বসবাস শুরু করাকে বোঝাচ্ছে। আইদার বিকজ দে আর ফোর্স টু ডু সো, হয়তো মানে এটা তারা মানে তাদেরকে করতে বাধ্য করা হয়েছে। দে আর ফোর্স টু ডু সো, ইট ইজ ইন দ্য প্যাসিভ ভয়েস। দে আর ফোর্স টু ডু সো, তারা এটা করতে বাধ্য হয়েছে, কেউ তাদেরকে সেটা করতে বাধ্য করেছে। অর বিকজ দে ওয়ান্টেড টু লিভ অন দেয়ার ওন, অথবা তারা নিজেদের ইচ্ছায় সেখানে গিয়েছে। তাহলে একটা হচ্ছে টর্চার সহ্য করতে না পেরে চলে আসলাম, আর একটা হচ্ছে নিজেদের ইচ্ছায় সেখানে যাওয়া। আমরা এই মাঝে মধ্যে রিপোর্ট পাই যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে অভিবাসীরা, বাংলাদেশি অভিবাসী, আফ্রিকান অভিবাসী নৌকাডুবিতে মারা যাচ্ছে। রিসেন্টলি বেশ এরকম গত 2-1 বছর ধরে এই জিনিসগুলো দেখছি আমরা, মানে স্যাটেলাইটের কল্যাণে, ফর দ্য টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট উই কেম টু নো অ্যাবাউট দ্যাট থিং। What is happening there? The thing is happening is that people, for their fortune, for searching their fortune, leaving their motherland and going to in a developed country, leaving their motherland, might be that is not
a developed one, underdeveloped one or a poor country. People from poor country or underdeveloped country are going to the developed country not in the right process, taking crooked one or in a back door. They are trying to enter the developed country. So why they do so? They do so because they want to have a good life. They think that in their country they don't have good life. They don't have economic facility. They don't have health facility. They don't have proper way of life. That's why they left they leave their homeland and go to the developed countries in order to have a secure life. So this searching of security is the cause of this sort of diaspora. Mainly this line, either because they wanted to live on their own. Why they wanted to go by their own? Because they want security. They want a safe life. They want financial solvency. Okay. Now come to the next line. The world is increasingly used for such people as a collective group and or a community. The word, which is that word? Diaspora is increasingly used for such people as a collective group or as a community. তাহলে একটা লোকজনের দলকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটা এখন খুব অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই শব্দের ব্যবহার। ইনক্রিজিংলি, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ অন রাইজ, অ্যান্ড পিপল টু টার্ম পিপল অ্যাজ এ কালেকটিভ গ্রুপ, দিস ওয়ার্ড ইজ ইউজ। অর্থাৎ একগুচ্ছ লোককে বা একটা সম্প্রদায়কে আর এ কমিউনিটি, তাহলে কমিউনিটিকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে ডায়াসপোরা দিয়ে মাইগ্রেশনের প্রসেসটা কেউ বোঝানো হচ্ছে এবং আবার ওই লোকদেরকেও বোঝানো হচ্ছে, মূলত লোকগুলোকে বোঝানো হচ্ছে ইজ ইউজ টু রেফার টু দ্য পিপল। তাহলে ওই লোকগুলোকে বোঝানো হচ্ছে যারা যাদের মাতৃভূমিকে ত্যাগ করে, এটা ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত। এবং এই জায়গায় তাদের একটা কালেকটিভ গ্রুপ আর কমিউনিটিকে ইন্ডিকেট করে। যেমন এখন যদি আমরা বলি যে ইতালিতে বাংলাদেশি যে কমিউনিটিটা বাস করে, বাংলাদেশি যারা বাস করে, তাদেরকে বলবে যে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা ইন ইটালি। আবার যদি ইউকেতে বাস করে তাইলে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা ইন ইউকে। কানাডাতে বাস করে, আমেরিকাতে বাস করে, এরকম পৃথিবীর নানা দেশে বাংলাদেশিরা বাস করে। শুধুমাত্র কি বাংলাদেশি? নো, ইন্ডিয়ান পিপল, Sri Lankan people, African people from various parts of the world live in that in America or in a developed country. So the people who live together in that land are called by the name of their motherland. Say Bangladeshi people are called Bangladeshi diaspora, Chinese people if they Chinese diaspora, African people African diaspora. Okay, you got my point? The world has seen many diasporas. পৃথিবী অনেক ডায়াসপোরাস দেখেছে। এই জায়গায় ডায়াসপোরাস বলতে পৃথিবী মানে মানুষগুলো হচ্ছে ঘটনাটাকে বুঝাচ্ছে বেশি। দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ সিন মেনি ডায়াসপোরাস, অনেক ডায়াসপোরার ঘটনা পৃথিবী দেখেছে। বাট স্কলার্স হ্যাভ বিন স্টাডিং দ্য ফেনোমেনন উইথ গ্রেট ইন্টারেস্ট অনলি ইন রিসেন্ট ডিকেডস। তাহলে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা যারা গবেষণা করেন, স্কলার্স, দ্য রিসার্চার্স, ওনারা এই বিষয়টা নিয়ে ডায়াসপোরা নিয়ে পড়াশোনা করছেন। এটা সাম্প্রতিক সময়ে। তাহলে পৃথিবী তা প্রাচীনকাল থেকে অনেক ডায়াসপোরা দেখেছে। এটা আমরা ইতিহাস নানাভাবে জানতে পারি, ধর্মীয়ভাবে ইতিহাস জানতে পারি, বা নানাভাবে আমরা ইতিহাস যা জেনে এসছি সেই ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে আমরা ডায়াসপোরা, পৃথিবীতে অনেক ডায়াসপোরা ঘটেছে। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই, 47-এর দেশভাগ। এটা আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান যে তিনটা দেশ, আমাদের যে সাবকন্টিনেন্ট উপমহাদেশ, এখানে 1947 সালে দেশভাগ হয়ে কয়টি দেশ হয়েছিল? দুটো দেশ হয়েছিল। সেই দুটো দেশে কিসের ভিত্তিতে হয়েছিল? সেটা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ হয়েছিল। তাহলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ হওয়ার পর ইন্ডিয়া থেকে মুসলিমরা বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে, আর বাংলাদেশ থেকে বা হিন্দুরা ইন্ডিয়াতে গিয়েছে। 47 সালে এই ঘটনা ঘটেছিল। তাহলে
আমরা আমাদের নিকট ইতিহাসেও একটা ডায়াসপোরার ঘটনা আছে, এবং কি ৭১-এর যুদ্ধেও ডায়াসপোরার ঘটনা ঘটেছে। তো এরকম ডায়াসপোরা সেই প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। তো স্কলাররা মানে যারা এই পড়াশোনা করেন তারা এই সাম্প্রতিক সময়ে এই বিষয়টা নিয়ে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। এখন কেন গুরুত্ব দিচ্ছেন? দ্য রিজন ইজ ইন দ্য নেক্সট স্লাইড। Among the great diasporas of history is that of the Jewish people, who were forced to leave their lands in ancient times. তাহলে এখানে বলছে পৃথিবীর যে মানে বিখ্যাত বা বড় বড় ডায়াসপোরার ঘটনা আছে হিস্ট্রিতে, ইতিহাসে, পৃথিবীর ইতিহাসে যে বড় বড় ডায়াসপোরার ঘটনাগুলো আছে, ইজ দ্যাট অফ দ্য জুইশ পিপল। তার মধ্যে অন্যতম হলো জুইশ পিপলদের ডায়াসপোরা। জুইশ কারা? ইহুদি। যে বর্তমানে আমরা যে ইসরায়েল রাষ্ট্রটা দেখছি সেইখানে এটা হচ্ছে ইহুদিদের রাষ্ট্র। অ্যান্ড হু আর ফোর্স টু লিভ দেয়ার ল্যান্ডস ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইমস, এবং তারা বাধ্য হয়েছিল অ্যানশিয়েন্ট টাইমসে, প্রাচীনকালে তাদের মাতৃভূমি, তাদের ভূমি ত্যাগ করে যেতে। তো এটা নিয়ে অবশ্য আমাদের যে, আমি মুসলিম হিসেবে আমাদের সাথে বিলিফে একটু পার্থক্য আছে। এটা এখানে এভাবে এসছে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা আমাদের কোরআনিক রেফারেন্স বা অন্যান্য রেফারেন্স থেকে যেভাবে জানতে পারি যে ধরেন যেমন জুইশরা মুসা নবীর ফলোয়ার, আমরাও কিন্তু মুসা নবীকে মানি। তো আমরাও মুসা নবী ফেরাউনের অত্যাচারে তার দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মিশরের। এরকম আরও অনেকগুলো ঘটনা আছে। তো বা দাউদ নবীর অনুসারী, এরকম ইতিহাস অনেক আছে। তো সেটা তো আমরাও বিলিভ করি। তো এটা যদি একমাত্র জুইশদের, তো পৃথিবী এখন বর্তমানে এটাকে কনসিডার করছে এটা জুইশদের ডায়াসপোরা, কিন্তু এখানে আমরাও রিলেটেড। মানে সেই সময়, কারণ যেহেতু আমরা মুহাম্মদের পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি নবীকে আমরাও বিশ্বাস করি, তো এই জায়গাটাতে আমাদের একটু আপত্তির জায়গা আছে। দ্য মুভমেন্ট, এরপরের যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স, বাংলায় বললে যেটা আর্য। দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য আরিয়ান্স ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ টু ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স অ্যাগো ইজ অলসো এ নোটওয়ার্দি ডায়াসপোরা। তাহলে আর্যদের মধ্য ইউরোপ থেকে এই ভারত উপমহাদেশে আসাটাও একটা কি ইম্পর্ট্যান্ট ডায়াসপোরা, একটা সিগনিফিক্যান্ট ডায়াসপোরা। এটার কারণটা অলদো দ্য কজেস অফ দিস ডায়াসপোরা আর আনক্লিয়ার। এখন এই যে ডায়াসপোরা কেন ঘটেছিল, যেমন জুইশদের ডায়াসপোরা, সেখানে ধর্ম রাজনীতি রিলেটেড, এটা আমরা বুঝতে পারছি, কারণ এখানে জুইশ পিপল বলেছে, নট এখানে হিউম্যান বলে নাই, পিপল বলে নাই, তার আগে একটা অ্যাডজেক্টিভ লাগিয়ে দিয়েছে কি, জুইশ। তাহলে জুইশদের ডায়াসপোরা বলছে। আর এখানে এসে আমরা যেটা বলছি আর্যরা কেন এসছে, এখানে কিন্তু ধর্মীয় কোনো কারণ নাই। তবে একটা জিনিস, আমার অত পড়াশোনা নাই, তবে একটা ধারণা থেকে বলতে পারি যে আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টটা হচ্ছে পৃথিবীতে একটা খাদ্য ভাণ্ডার। তো এই খাদ্য ভাণ্ডারটার লোভেই কিনে এসছে সেটা আমরা জানি। তাহলে আর্যরা মধ্য ইউরোপ থেকে এই জায়গায় এসে সাবকন্টিনেন্টে এসে বসবাস শুরু করেছে। তাহলে এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট ডায়াসপোরা পৃথিবীর ইতিহাসে এবং সাবকন্টিনেন্টের ইতিহাসে। In the 20th century history, the Palestinian diaspora has attracted a lot of attention and been a cause of concern for the world leaders because of the plight of Palestinians. তাহলে বিংশ শতকের যে হিস্ট্রি, মানে আগের শতকটা, এখন আমরা একবিংশ 21st সেঞ্চুরি, তাহলে 20th সেঞ্চুরির যে ইতিহাস, সেখানে যে ডায়াসপোরাটা সবার মনোযোগ কেড়েছে সেটা হলো the diaspora of the Palestinian people. Why? The cause is that why world leaders, বিশ্ব নেতারা এই জিনিসটাকে কেন বিবেচনায় নিয়েছেন এই ডায়াসপোরা? Because of the plight of the Palestinians. প্যালেস্টিনিয়ানদের ডায়াসপোরা জনিত ঘটনায় যে দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ জীবন, প্লাইট, সাফারিংস, প্যালেস্টিনিয়ানদের যে সাফারিংস, সেই সাফারিংসটার কারণেই এই ডায়াসপোরাটাকে তারা কনসার্ন, সবাই কনসার্ন, আমরা কনসার্ন। এই যে সেটা 20th সেঞ্চুরির ম্যাটার না, এটা এই যে কিছুদিন আগেও 64টা ফিলিস্তিনি শিশু মারা গেল ইসরায়েলি বিমান হামলায়। তো ইসরায়েলের কয়টা শিশু মারা গিয়েছে? তাহলে এই যে দুঃখ দুর্দশা দেখে আমাদের বাংলাদেশ সরকার সেখানে ওষুধ পাঠিয়েছে। সো
বাংলাদেশ এটা নিয়ে কনসার্ন, এরকম পৃথিবীর অন্য অনেক দেশ এই বিষয়টা নিয়ে কনসার্ন, বাট দেয়ার ইজ নো সলিউশন স্টিল। অনলি we are seeing we are experiencing the sufferings of the Palestinian people. তাহলে এইটার ঘটনাটা কি হলো 1947-48-এর দিকে চলে যেতে হবে, যে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে হিটলারের নাজি বাহিনী কর্তৃক জার্মান ইউরোপিয়ান ইহুদিদের উপর প্রচুর অত্যাচার হয়েছে, যেটা আমরা ডায়েরি অফ অ্যানা ফ্রাঙ্ক এই যে বইগুলো আছে বা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে হিটলার ইহুদিদেরকে, দ্য জুইশ পিপল হ্যাভ বিন কিল্ড অর ম্যাসাকার্ড বাই হিটলার অ্যান্ড হিজ নাজি বাহিনী, নাজি ফোর্স, অ্যান্ড that time those tortured or the Jewish people who survived the torture of Second World War, they demanded a country of their own. That time the America and England silently gave them, or in a secret treaty, with the secret treaty, they gave the Arab land or the land of the Palestine to that group of people. So from Europe, the Jewish people of Israel came to Arab land. On what was their cause, or what was their the base of their work, or the reason for this event is that the people they told that Arab land is the land of the Jewish people in the ancient times. On the base of history, they came here. Then, but it is the actual land of the Palestinian people. Then the Israeli people who took shelter in Palestine became the king of Palestine. They looted, they seized the land of the Palestinian people with the help of the Western force, or the country like America and England. So Palestinian people are suffering, or have been suffering since 1948. There are other diasporas. There have been massive diasporas in Africa. In Africa, there have been massive diasporas. তাহলে আফ্রিকাতেও বড় বড় ডায়াসপোরা আছে, ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ, শতকের পর শতক ধরে, আইদার বিকজ অফ ওয়ার, হয় যুদ্ধের কারণে, আর বিকজ অফ দ্য র্যাভেজেস অফ নেচার, অথবা প্রাকৃতিক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ডায়াসপোরা হয়ে থাকে। সবসময় যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় যায় বা যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে যায় সেটা কিন্তু না, মাঝে মধ্যে প্রাকৃতিক কারণেও। এখন ধরো ভূমিকম্পে একটা এলাকা ধ্বংস হয়ে গেল, তো এলাকার লোক যারা বেঁচেছে ওখানে তো আর কিছু ধ্বংসস্তূপ, ওখানে কীভাবে বাঁচবে? তখন তারা অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এরকম বন্যার কারণে, খরা, তারপর হচ্ছে যে মানে সমুদ্রের ভাঙন, এসব কারণে মানুষজন এক এলাকা ছেড়ে আরেক এলাকায় যায়। But the chief reason why the phenomenon of diaspora is attracting so much attention now is globalization. তাহলে একটা কথা কিছুক্ষণ আগে বললো যে স্কলাররা গত কয়েক দশক ধরে এটা নিয়ে পড়াশোনা করছে, কিন্তু এটার মূল কারণটা কি? দ্য মেইন রিজন ওয়াই ডায়াসপোরা হ্যাজ গট or has become the center point of attraction. Why? Because of the globalization. Globalization মানে কি? বিশ্বায়ন। অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে আছি, পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশ ভাই ভাই, প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধির যে একটি তত্ত্ব সেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন। এখানে একটা গ্রামে যেরকম অনেকগুলো ঘর, প্রত্যেক ঘরের মধ্যে একটা কমিউনিটি ফিলিংস আছে, কমিউনিটি বন্ডিংস আছে, সেই বন্ডিংসটাকে কল্পনা করে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশকে একটা গ্রামের, পৃথিবী একটা গ্রাম, গ্লোবাল ভিলেজ, এবং প্রত্যেকটা রাষ্ট্র হচ্ছে একটা ঘর। তাহলে এই ঘরগুলোর মধ্যে যে সম্পর্কের তত্ত্ব সেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন। এখন গ্লোবালাইজেশনের ফলে আমরা পৃথিবীর, যেমন আমি টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ঘটছে, সব কিছুর ডেভেলপমেন্ট ঘটছে। তো এই আমি ঘরে বসে
বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরা এগুলো দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খবর পাচ্ছি, মুহূর্তে পেপারের খবর পাচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য এক্সপানশন। তাহলে এই যে গাজায় ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধ হচ্ছে, সেই যুদ্ধের খবর আমি বাংলাদেশে বসে পাচ্ছি। কনসার্ন ছিলাম সেই সময়, আমরা টিভিতে বসে বসে দেখছি কীভাবে বিমান হামলা হচ্ছে, রকেট হামলা হচ্ছে, এই ঘটনাগুলো বসে দেখেছি। তো মানুষের কষ্ট দেখেছি, বাবা মায়ের কান্না, আত্মীয় স্বজনের কান্না দেখছি। তাহলে এটা বাংলাদেশে বসে আরব ল্যান্ডের ঘটনাটা আমরা দেখতে পেলাম। সো this happened because of the globalization, and globalization brought the news of, because of the globalization and because of the development of communication technology, we can know about the news of different corners of the world at an instant. Okay, and in very immediately it happened there at 7, we'll know it at 7:30 or this just, but once upon a time we came to know the news of another part after a day or a week. That was the cause. But now everything what is happening in the world, we come to know it in a very short span of time. Okay. So overall, what are the causes of diaspora? War or torture, because the force applied on the people. So war, torture, and natural destruction, and finally the thing happens because of the self-interest. And with the self-interest, what is related? Financial security is included there. Okay, and then come to the next slide. Answer the following questions. A, are all diasporas voluntary? If all diasporas are not voluntary, why would a group of people want to leave their country? তাহলে এটা আমরা আলোচনা করেছি। সকল ডায়াসপোরা কি ভলান্টারি? নো, অল ডায়াসপোরাস আর নট ভলান্টারি। People leave their country for their self-interest, by their own, because of the financial security, because of the safe life, because people always want safe life. Okay, the question B, what are some of the major diasporas of the past? What are the some major diaspora included in your text? The Palestinian diaspora, the Jewish diaspora of the Jewish people, the Aryan diaspora, and the diaspora of the African people. So African people's diaspora, Palestinian diaspora, Jewish people's diaspora, Aryan diaspora. 4 diasporas are mentioned in this text. See, what has globalization to do with diasporas? Because if there is torture going on in Myanmar, if torture is going on in Africa, then we come to know it very quickly because of the development. That development is brought in the world by the process of globalization. So today is up to this. We have finished our lesson 1. Stay safe, wear your mask, and be alert and read regularly. So thank you all. Thank you.